Let me start. Saitya, madam. Sure, sir. Okay, madam. Let me start the program. Okay. Yeah, okay. Okay, thank you very much. Very pleasant morning to you all. I think due to this pandemic situation, we have conducting many programs as one woman as a having extraordinary power and extraordinary knowledge about an entrepreneurship as a Dr. Rati Devi madam and other thing this type of programs to enhance the knowledge about the topic on entrepreneurship over by IAC and Department of Science and Humanities. Once again, I welcome Radhita madam. And second kind, I thank our management to conduct this type of webinar and permit us to move forward and various things and ways. Thank you very much to management. Other than that, on behalf of Vivekananda College of Technology for Women, principal of this college, head of the Department of Science and Humanities, and faculty from Department of Science and Humanities, I wholeheartedly welcome to our Radhidevi madam. It is a formal one. I welcome Dr. V. Hemalata ma'am for welcome address. Madam, please. Happy morning to all. Smart people learn from everything and everyone. Average people from their experiences. Stupid people already have all the answers. With this scope, I extend a warm welcome to all for this webinar organized by Department of Science and Humanities and Institutions Innovation Council. I feel honored to welcome our Chairman and Secretary, sir, Madam Chairman, Vice Chairman, sir, Executive Director, sir, Chief Executive, sir, for giving their constant support towards the success of this program. I would like to extend a special welcome to our energetic principal, Dr. M. Devi ma'am, and the heads and faculty of various departments for their rendering fullest their support. I heartily welcome our chief guest, Dr. Raji Devi, Vice Principal, Arasu College of Arts and Science for Women, Karur. We are certainly grateful to her for courteously and gladly accepting our invitation to become the chief guest of this occasion. Welcome, ma'am. I find it to be my pleasure to welcome our young entrepreneurs of this day. I request all for your kind cooperation throughout the program and making it a grand success. Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you very much, madam. I would like to call upon Ms. Radhi, Assistant Professor, Department of Physics, to introduce our today's guest, Dr. Radhi Devi. Good morning, sir. Am I audible, sir? Arvinder, sir, am I audible? Radhi ma'am? Yes, ma'am. Yes, Audible, ma'am. audible, madam. Audible. Yeah. அன்பு கொடு, மரியாதை கொடு, Audible, கேட்காமலே audible, audible. கொடுக்கும் செல்வந்தனாக இரு. அன்பும் மரியாதையும் கேட்டு பெறப்பட வேண்டிய அல்ல, கொடுத்து பெறப்பட வேண்டியவை. It's my respect and responsibility to receive our dignitaries present today on the screen. Pleasant morning, present to you all by Rati, filled with desires, hopes and dreams. Never regret a day in your life. Good day gives happiness, bad day gives experience, best day gives reasons, and best day gives memories. Yes, today is our best day, which is going to give you a lot of memories by having a charming guest speaker who is none other Dr. Radhi Devi, Vice Principal in Arasu College of Arts and Science for Women, Karur. She completed her BBA, MBA and MPhil in Business Administration and PhD in Management at Bardiyar University, Coimbatore. She having 14 years of teaching experience at different colleges as in different role on play. Now she is ruling as Vice Principal in Arasu College of Arts and Science for Women, Karur. She received 7th Academic Brilliance Awards 2019 in the title Best Research Award 2019 at Noida.
and Best Faculty Award 2019 at Trichy. She had attended and conducted many conferences and seminars based on entrepreneur development. கனிவான ஒரு வார்த்தை கல்லையும் கரைத்துவிடும். இனிமையான ஒரு வார்த்தை இரும்பையும் வளைத்துவிடும். அன்பை விதையுங்கள், அது 1000 மடங்காகி உங்களிடமே திரும்பி வந்து சேரும். With this positive thought, in behalf of Vivekananda College of Technology for Women, I welcome Dr. Rati Devi to render her speech. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Shall I start, sir? As beautiful intro for this. Just, madam, this platform is yours. Madam, okay, start now, please. Thank you. Yeah, thank you so much, sir. Thank you very much. Happy morning to all. I first would like to thank your chairman, Mr. Professor Dr. Karnanidhi sir, then principal, executive director, my special thanks to Mr. Arivukarasu sir and the convener of Sakti ma'am and my dear students. It's a very good morning, one and all present here. I really proud of I joined with you. I really thank to giving this opportunity to me. I am existing faculty. I really proud of say this. I existing faculty of Vivekananda institutions, especially in MBA department, in finance. It's a right time to share everything to you. Thank you for once again here. It's a right topic to share all about that. Now I go to presentation of my topic. Sir, visible, sir? Hello? It is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is visible, Yeah. ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah. Today our webinar topic is Angel Investment and Venture Capital Funding Opportunity for Early Stage of Entrepreneur. It's a right topic today for COVID-19. So everybody is become entrepreneur. It is a very good help of us. I really talk with you for a bilingual languages for sharing for the entrepreneurship. It's very important for role play for young entrepreneur in our college. உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இப்ப இருக்க சூழ்நிலை பாத்தீங்க அப்படின்னா COVID-19 very difficult to learning for everything. It's much more better for that. So who is the entrepreneur அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரிய வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதாவது ஒரு இடத்துல போய் நம்ம வேலை பார்க்கணும், வேலை பார்த்து லேர்ன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இப்ப இருக்க சூழ்நிலையில ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு. ஸோ பிகம் ஆண்டர்பிரனர் அப்படிங்கும்போது இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆண்டர்பிரனர் எல்லாமே ரொம்ப வந்து ஷைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த ஷைனிங் அப்படிங்கும்போது நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரியாது யார் ஆண்டர்பிரனர். நம்ம படிச்சு முடிச்ச உடனே, அதுவும் நீங்க எல்லாம் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், படிச்சு முடிச்ச உடனே நம்ம ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் போகணும், பிளேஸ்மெண்ட் போயிட்டு ஒரு வேலையில போய் உட்காரணும், அந்த வேலை வந்து கிடைச்ச உடனே சொபஸ்டிகேட்டடா வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்ஸ்ல நிறைய பேர் இருப்பீங்க. ஆனா இந்த ப்ரோக்ராம்க்கு அப்புறம் டெஃபினெட்லி ஐ கேன் வந்து அஷ்யூர் டு யூ everybody we have become entrepreneur for that after the kind of this. First I can tell about
ஹூ இஸ் ஆண்டர்பிரனர், வாட் இஸ் ஆண்டர்பிரனர் ஃபார் திஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். So entrepreneur is nothing but the individual who creates a new business. You are young minded people, isn't it? So you can learn something from your colleges, isn't it? ஸோ என்ன பண்ணலாம், வாட் நெக்ஸ்ட், பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போதே நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் தேவைப்படுறது அப்படின்னு நமக்கு அமௌண்ட் யார் தருவா அப்படின்னு தான் நீங்க நினைப்பீங்க இல்லையா? யூ கேன் கோ டு ஆஸ்க் டு யுவர் பேரண்ட்ஸ் அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ண போற, என்ன படிச்ச, நீ எப்போ பிஸ்னஸ் பண்றேங்கிற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான டைம்ல எங்க மேனேஜ்மெண்ட் பார்ட்ல ஒரு விஷயம் சொல்லுவோம், யூ மேக் அ பிளானிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, யூ மேக் அ ப்ரீ பிளானிங் ஆக்டிவிட்டிஸ், யூ கேன் கெட் எவ்ரி திங் ஃபார் யூ கோ டு சக்சஸ் அப்படின்னு யுவர் லைஃப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே லைக் இன்னைக்கு நீங்க மார்னிங் எத்தனை மணிக்கு வேக்கப் ஆகணுங்கிறத நீங்க நைட்டே டிசைட் பண்ணியிருப்பீங்க. இஸ் இட் கரெக்ட் ஃபார் யூ? ஐ திங்க் இஸ் இட் கரெக்ட். இன்னைக்கு 6 o'clock எந்திரிக்கணும், 5 o'clock எந்திரிக்கணும். பேஸ்ட் ஆன் யுவர் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யுவர் ஒர்க், வி கேன் சூஸ் ஃபார் யுவர் டைமிங் ஃபார் யுவர் ஏர்லி மார்னிங் ஆஃப் யுவர் வேக்கப். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, யூ மேக் அ பிளானிங். பிளானிங்ல ஒரு 4 விஷயங்கள் வந்து நம்ம சொல்லுவோம். வாட் டு டூ, வென் டு டூ, வேர் டு டூ அண்ட் ஹவு டு டூ அப்படின்னு சொல்லுவோம். வாட் டு டூ மீன்ஸ் வாட் லைக் தட், நீ என்ன பண்ண போற. இப்போ நீங்க முடிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா, யூ கம்ப்ளீட்டட் பிஇ டிகிரி, அப்பா வந்து வாட் நெக்ஸ்ட் யூ டூ அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்பா எனக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல அப்படின்னு நீங்க சொல்லக்கூடாது. அதுக்கு தான் இந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்துட்டு நம்ம காலேஜஸ் வந்துட்டு we can conducted, you can help to your professors and everything by everybody is a help to yours. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த தெரியும் போது யூ பிகம் ஆண்டர்பிரனர். டெஃபினெட்லி அஷ்யூர்லி கிவ் அஷ்யூர் டு யூ, யூ பிகம் ஆண்டர்பிரனர். ஐ மேக் அ பிளான், நான் இதுவாகணும் அதுவாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாருமே நினைச்சிட்டு இருக்கோம். 2 ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஹேவிங் ஃபார் வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, டாக்டர்ஸ், என்ஜினியர்ஸ், அதுக்கப்புறம் தான் இப்பெல்லாம் அடுத்தடுத்தலோடைய ஃபீல்டு வருது. ஆனா யாருமே நம்ம சொல்றது கிடையாது யூ பிகம் ஆண்டர்பிரனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஹியர் ஆஃப்டர் எவ்ரிபடி சேஸ் யூ பிகம் ஆண்டர்பிரனர். அப்போ யூ மேக் அ பிளானிங். ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு, வாட் டு டூ அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் ஹவு டு டூ அப்படின்னு கேட்பாங்க, செகண்ட் கொஸ்டின். சரி இதை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன், ஐ கேன் ஸ்டார்டட் சம் பிஸ்னஸ் ஃபார் யூ அப்படிங்கும் போது, சரி நான் ஒரு வந்து அப்பள கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறேன், ஊறுகாய் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறேன், ஏதோ ஒன்று உங்களுக்கு பிடிச்சது, எனக்கு இது பிடிக்கும் அப்படி நம்ம நினைக்கலாம். ஐயோ ஊறுகால என்ன வந்துட போகுது, அப்பளத்துல என்ன வந்துட போகுது அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம். என்ன வேணாலும் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா அட்வர்ஸ் கோவிட்-19 பாத்தீங்கன்னா மாஸ்க் தயாரிச்சு வச்சுட்டு இருக்காங்க, சானிடைசர் தயாரிச்சு வச்சுட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து நான் அடுத்தடுத்து சொல்ல போற இடத்துல வரும். இதெல்லாமே டைம் பீங் ஆஃப் ஆண்டர்பிரனர் யூ டூ லைக் ஃபார் யுவர் சக்சஸ் ஆஃப் யுவர் லைஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ இதெல்லாம் வந்து இந்த டிசாஸ்டர்ஸ் பீரியட்ல யூ மேக் அ பிளானிங் ஃபார் தட். அப்போ ஹவு டு டூ, வென் டு டூ, வேர் டு டூ, எங்க எப்ப எப்படி எல்லாமே இது ரெடி கிவ் டு ஆன்சர் டு தெம் அப்படிங்கும்போது டெஃபினெட்லி யூ ஆர் பிகம் ஆண்டர்பிரனர். அதான் அதுல சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்க. இண்டிவிஜுவல் ஹூ கிரியேட் எ நியூ பிஸ்னஸ் பியரிங் மோஸ்ட் ஆஃப் ரிஸ்க் அண்ட் என்ஜாயிங் மோஸ்ட் ஆஃப் த ரிவார்ட்ஸ். இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரிஸ்க் எடுக்க ரொம்ப பயப்படுவோம். ஆனா வந்து இது வந்து கொஞ்ச காலகட்டத்துக்கு முன்னாடி தான் அந்த ரிஸ்க் அப்படிங்கிற ஃபேக்டர்ஸ் வந்து டிஃபிகல்ட்டா இருந்துச்சு. இப்போ உங்களுக்கு ரிஸ்க் எல்லாம் வந்து இப்போ ரஸ்க் சாப்பிட்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்லையா? எல்லா விஷயமே வந்து டேக் இட் ஈஸி பாலிசி, எவ்ரி திங் ஹேவிங் இன் டெக்னாலஜி ஆஃப் யுவர் மொபைல்ஸ், இசன்ட் இட்? ஸோ அப்போ எல்லாருமே நீங்க வந்துட்டு நியூ இன்னோவேஷன் ஸ்டார்ட்ல இருக்கீங்க. இப்போ பாஸ்ட் 1 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கூகுள் மீட், ஜூம் மீட் அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் தெரியாது. ஆனா பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ யூடியூப் சேனல்ஸ் நிறைய பேர் கிரியேட் பண்ணி, இதுவுமே ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்ஸ்ல தான் வருது. யூடியூப் பண்றது, நீங்க கோடிங் பண்றது, இது எவ்ரி திங் இஸ் ஹேவிங் இன் யுவர் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்ஸ். ஸோ இப்போ ஒண்ணுமே கிடையாது, நீங்க ஒரு புது விஷயத்த புதுசா செய்ய போறீங்க அப்படின்னா அதுதான் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இல்ல எக்ஸிஸ்டிங் ஒர்க்கை நான் வந்து நியூ இன்னோவேஷன்ஸ் கான்செப்ட்ஸ்ல பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொன்னனாலும் நம்ம அதை ஆண்டர்பிரனர்னு சொல்லலாம். இப்போ வந்து உங்களுக்கான டாபிக் யங் ஆண்டர்பிரனர். யூர் ஆல் பிகம் யங் ஆண்டர்பிரனர் ஃபார் யார்ஸ். நீங்க வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து புதுசா ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இல்லைங்களா? அப்போ புதுசா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வாட் ஹேவ் லைக் தட் அப்படிங்கும்போது யூ கேன் ரிஸ்க் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஆல் ஸ்டார்டிங் ஃபார் த என்டர்பிரைசஸ் இல்லையா? ஒரு விஷயத்த நம்ம தொடங்கும் போது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நீ என்ன செஞ்சிட போற, நீ என்ன சாதிச்சிட போற அப்படிங்கிற விஷயம் நிறைய பேர் கேட்பாங்க. அதுக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் பேக்ரவுண்ட்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால அதை சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஃபினான்ஷியல் இருக்கவங்க எத்தனை பேருனால நம்ம ஆண்டர்பிரனரா வர முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து பிக் கொஸ்டின் மார்க்ஸ் ஃபார் யாஸ். ஸோ அப்போ வந்து என்ன வேணும் அப்படின்னா யங் ஆண்டர்பிரனர் தான் எங்களுக்கு வேணும். A person starting a new company who takes on the risk associated with starting the enterprises which may require the venture capital to convert a startup cost. இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து வச்சிருந்தீங்கன்னாவே போதும், நான் இதை செய்ய போறேன் அதை செய்ய போறேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வச்சிருந்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு உதவி பண்றதுக்கு ஏகப்பட்ட நிதி நிறுவனங்கள் வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்கு. ஏன்னா நீங்க தான் வந்து யுவர் யங்ஸ்டர்ஸ், யுவர் யங் ஆண்டர்பிரனர்,
உங்களை வந்து எடுத்துட்டு போய் உங்களை ஒரு ஒரு பூம் பண்ணி வெளியில விடுறதுக்கு வந்து நிறைய நிதி நிறுவனங்கள் வந்து காத்துட்டு இருக்கு. அதை பத்தி நான் பின்னாடி உங்களுக்கு வந்து அடுத்தடுத்த ஸ்லைட்ஸ்ல நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நான் நெக்ஸ்ட் ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும் அப்படிங்கறத நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம். எங்க ஆண்டர்பிரனராகவும் நம்ம ஆக போறோம். ஸோ இதுல என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லும்போது, இப்ப இருக்க காலகட்டத்துல அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாருமே. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லயும் சரி, நீங்க என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். நான் சொல்றது வந்து நீங்க வந்து மத்தவங்களுக்கு வந்து வேலை கொடுக்குறவங்களா இருக்கணுமே ஒழிய ஒருத்தவங்கிட்ட வேலை பாக்குறவங்களா இருக்கக்கூடாது. இப்ப இருக்க யங் ஜெனரேஷன் யூ ஹேவ் லாட் அண்ட் லாட் ஃபார் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். உங்களுக்கு அறிவும் இருக்கு, திறமையும் இருக்கு, யங் டெக்னாலஜிஸும் இருக்கு. ஸோ பிகம் ஹை அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை நீங்களே கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ வந்து அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, யூ பிகம் ஆண்டர்பிரனர், யூ ஸ்டார்ட் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் மச் ஃபோர் லெஸ் ஃபார் தட். ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ்ல நம்ம சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய டாபிக்ஸ்ல இருக்கும் ஆஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு. சரி மேம், நாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ண போறோம், ஐ கேன் ரெடி ஒரு 10 பேருக்கு வேலை கொடுக்கணும், ஐ எம் பிகம் அ ஓனர் ஆஃப் மை கன்சர்ன் அப்படிங்கிற விஷயத்த நீங்க வந்து சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு பெரிய வந்து தடைக்கற்களா இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா அமௌண்ட், இந்த கேபிட்டல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான். அது இப்ப இருக்க வந்து இப்ப இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா, நீங்க ஒரு விஷயத்த ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாவே ஏகப்பட்ட தடைகள் தடங்கல்கள் வந்துட்டு இருக்கு. பாதி நாள் வந்து வைக்க கூடாதுங்கிறாங்க, பாதி நாள் லாக்டவுன்ங்கிறாங்க, பாதி நாள் தான் அதை வந்து சர்வே பண்ணுவோம்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலை எல்லாம் வரும்போது நீங்க வந்து ஆஸ் யங் ஆண்டர்பிரனர் இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப அதாவது என்ன சொல்றது அப்படின்னா டிசப்பாயிண்டடா ஆயிடக்கூடாது. இதுதான் நம்ம ஒரு சேலஞ்சிங் டைம். நீங்க இந்த நேரத்தை வந்து சமாளிக்க கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க எவ்வளோ பெரிய தடைகள் வந்தாலும் நீங்க அடுத்தடுத்து மூவ் பண்றதுக்கு இட்ஸ் அ ரைட் டைம் ஃபார் தட். ஸோ அதுதான் சொல்லிட்டு வாட் யூ மீன் பை ஆஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் இருக்கு. ஆஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கும் போது தமிழ்ல சொல்லுவோம் அப்படின்னா தேவதைகளின் முதலீடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். என்ன அப்படின்னா என்ன விஷயம் அப்படின்னா உங்களை மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து நிறைய அறிவு இருக்கு, திறமை இருக்கு, வலிமை இருக்கு, ஆனா என்கிட்ட பணம் இல்லை மேடம், நான் என்ன பண்ணட்டும், வாட் டு டூ ஃபார் மை செட். எதா இருந்தாலும் பேக் போன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கும்போது ஃபினான்ஸ் தான் நம்ம சொல்லுவோம். அது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஃபினான்ஸ் இல்லை அப்படின்னா ஐ நெவர் டூ எனி திங் ஃபார் தட். நான் எவ்வளோ அறிவாளியா இருக்கேன், எவ்வளோ திறமையாளியா இருக்கேன், ஆனா அதை என்னால் எடுத்துட்டு போய் செய்ய முடியலையே அப்படிங்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த ஒரு அரிய வாய்ப்பெல்லாம் உங்களுக்கு காத்துட்டு இருக்கு. அதை நான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு நான் வந்து சொல்றதுக்கு ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன். ஏன்னா யூர் ஆல் யங்ஸ்டர்ஸ். பாருங்க, ஆஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பாருங்க. வாட் யூ மீன் பை தட்? an individual who invests his or her own money in an entrepreneurial company. இப்போ நீங்க ஒரு ஆஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கும் போது ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய ஒரு ஓன் மணியை தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஸ்டார்டட் த நியூ பிஸ்னஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதை டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா த ஆண்டர்பிரினியல் கம்பெனி நிறைய பேர் வந்து உங்களுடைய தொழில வந்து முதலீடு செய்வாங்க. So many investors they come to invest for your company. You can boom up for your entrepreneurship. இல்லையா? ஸோ அதுதான் சொல்ல வர்றாங்க. The original term used to describe investors in broad way. So the angel now refer to the anyone who invests his or her money in entrepreneurial companies அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன் உங்களுடைய கம்பெனில வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பண்றதுக்கு வந்து முன் வர்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்பயுமே வந்து புது விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது கஸ்டமரா இருக்கட்டும், வந்து ஆஸ் அ இன்வெஸ்டர்ஸா இருக்கட்டும், ஆஸ் அ ஓனரா இருக்கட்டும், ஒரு கியூரியாசிட்டிஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயங்கள் கிடையாது. புது புது விஷயங்கள். இப்போ ஒரு டிவி எடுத்துக்கோங்க, ஒரு ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், என்ன ப்ராடக்ட்ஸ், உங்களுடைய மொபைல் போன் எடுத்துக்கோங்க, டே டு டே ஏகப்பட்ட ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து வந்துட்டே இருக்கு. இன்னைக்கு ஒரு மொபைல் வாங்குனீங்க அப்படின்னா இன்னொரு 10 days கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு வெர்ஷன் ஆஃப் மொபைல்ஸ் வருது. உடனே நீங்க போய் அப்பா அம்மாட்ட கேட்பீங்க, அப்பா எனக்கு ஐ நீடட் ஃபார் தட் ஒன் ஆஃப் மொபைல்ஸ் அப்படின்னு. எத்தனை பேருக்கு மொபைல் வந்து வச்சிருந்தாங்க, பேரண்ட்ஸ் முக்கொண்டு மொபைல் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னோம். அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு பேர் வச்சிருந்தாங்கன்னு கூட கொஸ்டின் மார்க்ஸா இருந்துச்சு. ஆனா இப்ப எவ்ரிபடி, ஒரு வீட்டுல 4 பேர் இருக்கோம் அப்படின்னா 4 பேர் கையிலயும் மொபைல் இருக்கு. அது ஆண்ட்ராய்டு மொபைல். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல. பட்டன் சிஸ்டம்லாம் போய் ஆண்ட்ராய்ட்ஸ் வந்துடுச்சு. இப்ப ஆண்ட்ராய்டு இல்லாம நோ ஒன் சர்வைவல் ஃபார் தட். அதான் ஒரு காமெடியில கூட சொல்லுவாங்க, எது இல்லைனாலும் வந்து லைஃப வந்து ரன் பண்ணிடலாம், மொபைல் இல்லாம இனிமேல் லைஃப வந்து ரன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப அந்த மாதிரியான ஒரு காலகட்டத்துல நம்ம இருக்கும்போது டெஃபினட்டா நீங்க வந்து ஸ்டார்டிங் அப் ஆஃப் யார் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ஸ், நீங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து செய்யக்கூடிய ஒரு இடம் வந்து இப்ப இருக்க பிளாட்ஃபார்ம். அப்ப ஆஞ்சல் இன்வெஸ்டர் அவங்களுடைய ஒர்க் என்ன அப்படிங்கிறத பாருங்க. as an angel investor is a person who invests in a new or small business ventures அப்படின்னு சொல்லுவோம்.
புது புது விஷயங்கள் புது நியூ எக்ஸிஸ்டிங் விஷயத்துல இருந்து நியூ இன்னோவேஷன்ஸ் கான்செப்ட் யூ கேன் கோ டு அப்ளை. அதர்வைஸ் நியூ வந்து கோடிங் மெத்தட்ஸ் வி கேன் யூஸ் ஃபார் டெக்னாலஜி இசன்ட் இட். ஸோ அதுல பார்க்கலாம். அடுத்தது ப்ரொவைடிங் கேபிட்டல் ஃபார் ஷார்ட் அப் ஆர் எக்ஸம்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் ஃபார் தட். ஒரு ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு. நீங்க வந்து as a ஆண்டர்பிரனர் அப்படிங்கும்போது ஷார்ட் அப் பீப்புள்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஒரு பிசினஸ புதுசா தொழில், அதை தமிழ்ல எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா தொழில் முனைவோர் அப்படின்னு சொல்லலாம். நீங்க வந்து இட்ஸ் அ பிகினிங் ஸ்டேஜ். அதுல வந்து ஏபிசிடின்னு ஒரு 4 ஸ்டேஜ் இருக்கு. பிகம் ஏ ஃபியூச்சர் ஸ்லைட் வி கேன் ஷோ ஃபார் எவ்ரிதிங். அதுல நீங்க என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்கீங்க அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு இந்த ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து கம் டு இன்வெஸ்ட் ஃபார் தயர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் அமௌண்ட் டு யுவர் கம்பெனி. இல்ல உங்களுடைய வந்து என்ன எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் கம்பெனியா, வி கேன் டெலிவர் ஃபார் த நெக்ஸ்ட். இப்ப அடையார் ஆனந்த பவனா இருக்கட்டும், கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸா இருக்கட்டும், சென்னை ஸ்வீட்ஸா இருக்கட்டும், இதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் கேட்டகரிஸ்ல இருக்கு. ஏன்னா கரூர், திருச்சி, திருச்செங்கோடு, நாமக்கல், சேலம், சென்னை, வேறெவர் டேட்டட் அப்ராட், சிங்கப்பூர், மலேசியால கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா அடையார் ஆனந்த பவனும் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸும் அவ்வளோ ஃபேமஸா இருக்கு. ஸோ இவங்க எல்லாமே ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ஸ்ல வர்றவங்க தான். அடுத்து பாருங்க, ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் இஸ் டிபிக்கலி என்னது, இண்டிவிஜுவல் ஹூ ஹேவ் ஸ்பேர் த கேஷ் அவைலபிள் ஆர் லுக்கிங் ஃபார் த ஹையர் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் தென் வுட் பி அ கிவன் மோர் ட்ரெடிஷ்னல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ சரி நான் இவ்வளோ முதலீடு பண்றேன் அப்படிங்கும்போது எனக்கு என்ன மேடம் ரிட்டர்ன் கிடைச்சிரும், எனக்கு நானே புதுசான ஒரு ஆளு, புதுசான ஒரு தொழில் செய்ய போறேன், என்னால வந்து சக்சீட் பண்ண முடியுமா, சக்சீட் பண்ணி நான் இப்போ 1,00,000 rupees இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஐ கேன் ஸ்டார்ட் ஒன் பெட்டிஷா ஃபார் மை ஸ்டேட் அப்படிங்கும்போது என்னால எவ்வளவு ஏர்ன் பண்ணிட முடியும், ஹவு மச் ஐ ரிட்டர்ன் பேக் ஆஃப் அமௌண்ட் ஆஃப் மை லைஃப் அப்படின்னு நீங்க வந்து கேட்கலாம். இது வந்து எப்படியுமே ஆண்டர்பிரனர் அப்படிங்கும் போதே உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு பொறுமை வேணும். எப்படி அப்படின்னா இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் நம்ம வந்து கோ டு த மூவ் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ்லயும் வரும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் பூம் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் லெவல். ABCD அப்படின்னு ஒரு 4 levels ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஆர் ஹேவிங் இன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். அதுல நீங்க வந்து நியூ ஆண்டர்பிரினர் அப்படிங்கும்போது A டைப்ல இருப்பீங்க. ஸோ அதுக்கு என்ன மாதிரியான வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் இருக்கு, இன்னும் பிகம் அ ஃபியூச்சர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சரி, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சரி என்ன வச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப ஆஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு நான் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன், நியூ பிகினர் ஆஃப் ஸ்டேஜ் இல்லையா. நீங்க வந்து ஒரு பிகம் நியூ ஆண்டர்பிரினர் அப்படிங்கும்போது உங்களுடைய தொழில் உங்களோடது தான், நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். பிசினஸ் நீங்க தான் பண்ண போறீங்க. ஆனா இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து சம்மன் கம் டு இன்வெஸ்ட் ஃபார் யுவர் கம்பெனி. இல்ல அப்படின்னா இல்ல மேடம் நான் என்னோட பணத்தை வச்சே செய்யறேன் அப்படின்னாலும் நீங்க செய்யலாம். அடுத்து ஒண்ணு பாத்தீங்க அப்படின்னா வெஞ்சர் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. இது என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது இஸ் அ லாங் டேர்ம் ரிஸ்க் ஆஃப் கேபிட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எப்பயுமே ஷார்ட் டேர்ம் அண்ட் லாங் டேர்ம் அப்படின்னு 2 விஷயம் வந்து நம்ம ஃபினான்ஸ்ல சொல்லுவோம். ஷார்ட் டேர்ம் அப்படிங்கும் போது என்ன அப்படின்னா வித்தின் 1 இயர் கெட்டிங் பேக் ஆஃப் அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். போட்ட உடனே எப்பயுமே நம்ம விவசாயமா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும், போட்ட உடனே முளைச்சு நமக்கு பயிர் வந்து நம்ம அறுவடை செஞ்சு நம்ம போய் வந்து மார்க்கெட்ல கொடுத்து உடனே ரிட்டர்ன் பேக் எடுக்க முடியாது இல்லைங்களா. ஸோ அது மாதிரி எந்த ஒரு தொழில் செஞ்சீங்கனாலும் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்னு ஒன்று இருக்கு, செகண்ட் ஸ்டேஜ், தேர்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள்னு ஒன்று மார்க்கெட்டிங்ல இருக்கும். இன்ட்ரடக்ஷன், க்ரோத், மெச்சூரிட்டி, ஸ்டாச்சுரரி அண்ட் டிக்ளைன் ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த 5 ஸ்டேஜஸையும் நீங்க கடந்தீங்களான்னா நீங்க எக்ஸ்பான்ஷன் லெவலுக்கு போக முடியும். அப்போ ஒவ்வொரு வந்து ஆண்டர்பிரனரும் டெஃபினட்டா கோ டு ரீச் கோ டு 5 ஸ்டேஜஸ். அப்ப அதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா வெஞ்சர் கேபிட்டல் அப்படிங்கிற ஒரு மூலதனம் இருக்கணும். அப்ப அந்த மூலதனம் இருக்கும் பட்சத்துலதான் வந்து நீங்க வந்து அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜஸ்க்கு நீங்க வந்து போக முடியும். வெஞ்சர் கேபிட்டல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாருங்க. வெஞ்சர் கேபிட்டல் இஸ் அ லாங் டேர்ம் ரிஸ்க் கேபிட்டல் ஆஃப் ஃபினான்ஸ், high technology project which involve the risk but it at the same time has strong potential for the growth. Excuse me. இப்போ உங்களுக்கு லாங் டேர்ம் ரிஸ்க் அப்படிங்கும் போதே நீங்க நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க. இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் அப்படிங்கும் போது அதுவுமே ஹியூஜ், அதாவது அதிகமா கிடைக்கும். ஹை பொட்டன்ஷியல்ஸ் வந்து கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஃபார் க்ரோத் ஆஃப் லெவல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது யாரு பண்ணுவா அப்படின்னா ப்ரொஃபஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். யாரு ப்ரொஃபஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க யாரு அப்படிங்கும்போது தே ஆர் கிவ் தேர் ஓன் மணி, ஸ்பெண்ட் ஃபார் தேர் மணி. இப்போ என் பணத்தை நானே செலவு பண்றேன், அவங்களுக்கு பேர் தான் ப்ரொஃபஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ அவங்க என்ன பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா தே வந்து அசிஸ்ட் ஃபார் த எபிலிட்டி டு மேனேஜ் ஃபார் திஸ் இயர்லி இயர்ஸ் தே கெட் த ப்ராஜெக்ட். இப்போ என் பணத்தை நான் செலவு பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க உடனே என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா நம்ம பேக்கெட்ல இருக்கிற காசை செலவு பண்றோம்னா கேட்போம், இது எதுக்கு, எவ்வளோ, எதுக்காக செலவு பண்றோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த யோசிப்போம்.
அதுல ஏதாவது மிச்சப்படுத்த முடியுமான்னு பார்ப்போம். இதே இது அடுத்தவங்க பாக்கெட்ல இருந்து நம்ம செலவு பண்ண போறோம், நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஒரு ட்ரீட் கொடுக்க போறா, நம்ம போய் ஃப்ரெண்டோட என்ஜாய் பண்ண போறோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த பணத்தை பத்தி யோசிக்கவே மாட்டோம். அது 500 பொருளா இருந்தாலும் சரி, 50 பொருளா இருந்தாலும் சரி, கெட் இட் பேக் ஈஸிலி, இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து யூ கேன் ப்ரொஃபஷனல் இன்வெஸ்டர் ஃபார் யர் ஓன் மணி அப்படிங்கும் போது யூ கேன் ரிட்டர்ன் பேக் ஃபார் த ஹை லெவல் ஆஃப் இயர்லி ப்ராஜெக்ட், நியூ என்டர்பிரனர்ஸ் இன் இயர்லி இயர்ஸ் ஆஃப் தர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். த எபிலிட்டி டு கெட் பேக் ஃபார் த ரிட்டர்ன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இதுல டிஃபைன் ஆஃப் வாட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது the financing institution will join an entrepreneur as a co-promoter in projects and share the risk and rewards of the enterprises அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது என்ன அப்படின்னா, நீங்க என்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ண போறீங்க, அதுல என்ன மாதிரியான ரிஸ்க் இருக்கு, அந்த ரிஸ்கை நீங்க அச்சீவ் பண்ணி நாட் கெட் ஃபார் யுவர் ரிவார்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் அப்படின்னு. இப்ப நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, சென்னை சில்க்ஸா இருக்கட்டும், கிருஷ்ணா டிபார்ட்மெண்ட் சாரி கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸா இருக்கட்டும், தென் அடையாறு ஆனந்த பவனா இருக்கட்டும், இது எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா ரிஸ்க் இல்லாம இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் தலப்பாக்கட்டு பிரியாணி. அவங்களோட ஹிஸ்டரிஸ் எல்லாம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க ஆரம்பிக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்த என்ன சொல்றது ஸ்ட்ரகிள் அப்படிங்கும் போது நம்மளா இருந்தோம் அப்படின்னா, இப்ப இருக்க மனநிலைமையில எல்லாம் நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா எதுக்குடா இந்த பிசினஸ் பண்ணணும், தூக்கி போட்டுடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜஸ்க்கு போயிரும். ஆனா அவங்க வந்து நியூ இன்னோவேஷன், உங்களை மாதிரி நியூ யங் என்டர்பிரனர் அவங்க பையன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதை எப்படியெல்லாம் வந்து புது புது விஷயங்களா கொடுக்கலாம், பிரியாணிங்கிறது ஒரே ஒரு சின்ன கான்செப்ட்ஸ் தான், அதை என்ன மாதிரி இன்னோவேஷனா கொடுக்கலாம் அப்படிங்கறத வந்து யோசிச்சு யோசிச்சு பண்ணும்போதுதான் இப்ப எவ்ரிபடி நோயிங் தட் இப்ப பெரிய பெரிய வந்து ஸ்டார்ஸ் மூக்கொண்டு வி நீட் த தலப்பாக்கட்டு பிரியாணி அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து காரணம் என்ன அப்படின்னா, தட் இஸ் வந்து என்டர்பிரனர் ஆஃப் யங் என்டர்பிரனர் தே இம்ப்ளிமெண்டட் ஃபார் தயர் நியூ இன்னோவேஷன்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் தான். அப்ப இது எல்லாமே தே கெட் பேக் த ரிவார்ட் ஆஃப் தயர் என்டர்பிரனர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது வெஞ்சர் கேபிட்டல்ஸ் அப்படிங்கும் போது நீங்க அடுத்த லெவல்ஸ்க்கு வந்து போயிட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். சரி, இப்ப வெஞ்சர் கேபிட்டலோட ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு, நம்ம வந்து உங்களுடைய அமௌண்ட்டை வந்து நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண போறீங்களா, இல்ல வேரியஸ் பீப்புள் தே கம் டு இன்வெஸ்ட் ஃபார் யுவர் என்டர்பிரனர்ஷிப், அவங்க கிட்ட வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண போறாங்கிற விஷயத்தை தான் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அடுத்து வாட் இஸ் த வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபண்ட், என்ன மாதிரியான ஃபண்ட் எல்லாம் நமக்கு வந்து கிடைக்க போகுது, கிடைக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபண்ட்ஸ் இஸ் அ டைப்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். It's in the early stages startup company that offer the high return potential but also come with a high degree of risk. The fund is managed by venture capital firm and the investors are usually institution high need work for their individuals அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதாவது வெஞ்சர் கேபிட்டல் அப்படிங்கும் போதே நல்ல நிறைய விஷயங்கள், நீங்க வந்து ஒரு துணிச்சலான ஒரு முதலீடு செய்யறவங்க தான் வெஞ்சர் கேபிட்டல்ஸ்குள்ள வருவாங்க. எனக்கு என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் வந்து அதோட ரிட்டர்ன் எடுக்காம நான் விட மாட்டேன், ஹை ரிட்டர்ன் நான் எடுக்காம விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி வர்றவங்க தான் வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபண்டுக்குள்ளேயே வருவாங்க. அந்த ஃபார்ம் வந்து எப்படி வந்து we can get a return back of that அப்படிங்கறத பாருங்க. வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபார்ம் perform a dual role in the fund அப்படின்னு சொல்றாங்க. இஸ் அ போத் இன்வெஸ்டர் அண்ட் ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யாரெல்லாம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க, ரெண்டாவது வந்து ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது உங்க கம்பெனிஸ்ல வந்து யாரும் வந்து மூலதனம் அதாவது முதலீடு போடுறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம பார்க்க போறோம். அப்ப இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கும் போது தேர் கிவ் ஓன் மணி ஆஃப் 1% ஒன்லி 2% தான். இப்ப ஒரு 10 லட்ச ரூபா ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா உங்களால எவ்வளவு மேக்சிமம் பண்ண முடியும், ஒரு 2 லட்ச ரூபா பண்ண முடியும், இல்ல 1 லட்ச ரூபாய் பண்ண முடியும். மிச்சம் இருக்க 8 lakhs வந்து ஹவு டு டூ ஆஃப் மை செல்ஃப் அப்படிங்கறத நீங்க யோசிக்கலாம். அப்ப அதுக்கு வந்து சம் இன்வெஸ்டர் கம் டு கிவ் ஃபார் யுவர் ஃபண்டை வந்து ஜெனரேட் பண்ணணும், உங்ககிட்ட கொடுக்கணும், கொடுத்தா மட்டும்தான் நீங்க யூ கேன் கோ அப் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் லெவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் we can do the investor they are committed to success of their funds அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் what to do like here அப்படின்னு பாருங்க. They are responsible for identifying the investment opportunity, innovative business models or technology and those the potential to generate high returns of investment for their fund அப்படின்னு. இப்ப நான் நிறைய பணம் உங்களுக்கு கொடுக்க ரெடியா இருக்கேன், 8 லட்ச ரூபாய் நான் கொடுக்க ரெடியா இருக்கேன். அப்ப உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் எந்த அளவுக்கு ஒர்த்தா இருக்கு அப்படிங்கறத நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இல்லைங்களா? as an investor definitely I go to identify what opportunities going for the next அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்ப அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பார்க்கும்போது இதுல வேற ஏதாவது இன்னோவேஷன் டெக்னாலஜிஸ் மாடல்ஸ், அதாவது கம்பேர் வித் எக்ஸிஸ்டிங் மாடல்ஸ் நிறைய புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ ஒரு டிவி எடுத்துக்கிட்டுங்க, ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்துங்க, ஒரு ஷாம்பு சோப்பு என்ன வேணாலும் நீங்க தயாரிங்க, ஆனா ஆல்ரெடி மார்க்கெட்ல எக்ஸிஸ்டிங் அது இருக்கு. இல்லாத ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க. யூஆர் ஆல் எங்க என்டர்பிரனர் தான் இந்த உலகத்திலேயே இந்த சார் இந்தியால, தமிழ்நாட்டுல, கரூர், திருச்சி, திருச்செங்கோடு எங்க வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கோங்க, இந்த இடத்துல இல்லாத ஒரு பொருளை நான் தயாரிக்க போறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா எனக்கு சாட் பாக்ஸ்ல நீங்க கொடுக்கலாம்.
மேடம் நான் வந்து இது வந்து எங்கேயுமே கிடையாதுங்க மேடம். ஐ எம் யங் ஆண்டர்பிரினர், ஐ டூ த ப்ராஜெக்ட் ஃபார் நியூ ஒன் ஃபார் ஹியர் அப்படின்னு சொல்லுங்க. இமீடியட்டா உங்களுக்கு வந்து லோன் சாங்ஷன் ஆகும். என்ன மாதிரியான ஃபண்ட் வேணாலும் உங்களுக்கு வந்து தே வில் அலோகேட்டட் ஃபார் தட். ஏன்னா இப்ப இருக்க யங் ஆண்டர்பிரினருக்கு இட் இஸ் அ மோட்டிவேஷன் ஃபார் தட் ரிவார்டு. நீங்க ஒரு நியூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொடுக்குறீங்க, அது ஷார்ட் டேர்ம் வந்து வெஞ்சர்ஸ் ஷார்ட் டேர்மா வந்து அந்த முதல் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்குது அப்படிங்கும்போது இமீடியட்டா அதை வந்து பேங்கா இருக்கட்டும், சென்ட்ரல் கவர்மெண்டா இருக்கட்டும், ஸ்டேட் கவர்மெண்டா இருக்கட்டும் உடனே ஃபங்க்ஷனிங் பண்றாங்க. இந்த லாஸ்ட் டைம் கோவிட்-19 பாத்தீங்கன்னா கூட ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் சென்ட்ரல் சீதாராமன் மேம் சொன்னாங்க, எவ்ரிபடி எம்எஸ்எம்இல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய நிறைய விஷயங்கள், அதாவது லோன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுங்க. ஏன்னா எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. கஷ்டப்பட்டு இருக்கும்போது நிறைய வந்து யூ கேன் கிவ் ஃபண்ட் வந்து டெலிவர் கொடுக்க கொடுக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களுடைய நியூ தாட்ஸ் ஆஃப் இன்னோவேஷன்ஸ் நிறைய, அவங்களுடைய புது விஷயத்தையே அவங்க எக்ஸிஸ்டிங் பண்ணிட்டு இருக்க ஒர்க்கை கூட நிப்பாட்டிட்டு இப்ப நமக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிற விஷயத்த கூட ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு ஆண்டர்பிரினர் கிட்ட வந்து வலிமை இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துலதான் அந்த விஷயங்கள்லாம் பண்றாங்க, இப்பயும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ தே கெட் த ஹை ரிட்டர்ன்ஸ் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபார் தயர் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். தட் இஸ் கால் ஃபண்ட் மேனேஜர், தே டூ தயர் ஒர்க் ஃபார் தட். இப்போ ஃபண்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு செஷன்ஸ்க்கு வந்துட்டோம் நம்ம. இப்போ நான் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்துட்டேன். நான் வந்து என்ன ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல வந்து இருக்க போறேன் அப்படிங்கிறத வந்து 4 ரவுண்ட்ஸா நம்ம பிரிக்க போறோம். ஏன்னா இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வெஞ்சர் கேபிட்டல் அப்படின்னா துணிகர மூலதனம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஒருத்தர் வந்து உங்க மேல ஓவர் கான்பிடென்ட், அதாவது நம்ம பேரண்ட்ஸ் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன், பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் சொல்லலாம், உங்க மேல ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சிருப்பாங்க. நம்ம பொண்ணு ஜெயிச்சிருவோம், நம்ம பசங்க ஜெயிச்சிருவாங்க, லைஃப்ல வந்து அவங்களுடைய கோலை அச்சீவ் பண்ணிடுவாங்க அப்படிங்கிற வந்து நல்லா வச்சிருப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் உங்களுடைய கேபிட்டல் வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபண்டிங் பீப்புள்ஸும் நியூ யங் ஆண்டர்பிரினர் மேல வந்து அதிக நம்பிக்கை வச்சிருப்பாங்க. அந்த நம்பிக்கை வந்து எப்பெல்லாம் வந்து சக்சீட் ஆகுதோ யூ கோ மூவ் ஆன் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் லெவல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொஃபஷனல் இன்வெஸ்டர், அதாவது நம்ம மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஷார்ட் அப் பீப்புள் at the startup stages refer to the series of A investors அப்படின்னு சொல்லுவோம். A investors என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாருங்க. அடுத்தது பாருங்க, the investment is followed is the middle and later stages funding the series of B C D rounds, அதாவது 4 ரவுண்ட்ஸ் இருக்கு இதுல. நீங்க ஃபண்டிங் போய் கேக்குறீங்க அப்படின்னாங்களாவே உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பார்த்த உடனே the investors managers இருக்காங்க இல்லையா, they identified easily which type of round you can go to attend for your entrepreneurships அப்படிங்கும்போது they identified easily. ஸோ அப்போ பார்க்கும்போது ஃபைனல் ஸ்டேஜஸ்ல தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லேட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ப்ரீ ஐபிஓ அப்படின்னு சொல்லுவோம், அதாவது இனிஷியல் ப்ரொஃபஷனல் ஆஃபீஸஸ் ஃபண்டிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், ஏவிபி சொல்ற போது அதுல வந்து வெஞ்சர் கேபிட்டல்ஸ் வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டா ஒன் ஆஃப் தி சீரியஸ் ஆஃப் ஃபண்டிங் வந்து ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. ஆல் ஸ்டேஜஸ், நான் எப்படி ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள் சொன்னனோ அதே மாதிரி உங்களுடைய பிஸ்னஸ் லைஃப் சைக்கிள்ல இந்த 4 ஸ்டேஜஸ் நீங்க மறக்கவே கூடாது. நம்ம இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னா ஏ, செகண்ட் ஸ்டேஜ் பி, இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸையும் நம்ம பார்க்க போறோம். இதுக்கு பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸ் லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். பிஸ்னஸ் லைஃப் சைக்கிள் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டிங் வரும். என்ன டைப்ல என்ன ஃபண்டிங்ல நம்ம போக போறோம் அப்படிங்கிறதுல இந்த ஸ்டேஜஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டேஜஸ். எங்க ஆண்டர்பிரினர் யூ கீப் இட் யுவர் மைண்ட். நான் ஏன் இந்த விஷயத்தை இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல நான் சொல்ல விருப்பப்படுறேன் அப்படின்னா, நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட அறிவு திறமை, ஃபர்ஸ்ட் சொன்னதை தான் இப்பயே சொல்றேன், உங்ககிட்ட அறிவு திறமை எல்லாமே நிறைய இருக்கு இப்ப இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி கிட்ட. ஆனா என்ன அப்படின்னா அதை எப்படி எடுத்துட்டு போகணும், எப்படி லான்ச் பண்ணணும், எப்படி சக்சீட் ஆகணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தினால நிறைய பேர் வந்து நெவர் ஃபார்வர்டட் ஃபார் யுவர் லைஃப். அதுக்குதான் எங்களை மாதிரி ஆளுங்க அஸ் அ டீச்சர்ஸ் அண்ட் இந்த குரூப்ல இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ஸ்ல இந்த இனிஷியேட்டிவ் ஆஃப் கவுன்சிலிங்ஸ்ல இருக்கவங்க, இன்னோவேஷன்ஸ் கவுன்சில இருக்கவங்களாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கும். அதுலதான் உங்களோட இந்த ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் பார்க்க போறோம். நம்ம எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு கேபிட்டல்ஸ் ஒவ்வொரு மூலதனமும் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சீட் கேபிட்டல், செகண்ட் இஸ் ஸ்டார்ட் அப் கேபிட்டல், தேர்ட் இஸ் இயர்லி ஸ்டேஜ் கேபிட்டல், ஃபோர்த் ஒன் எக்ஸ்பான்ஷன் கேபிட்டல், த லாஸ்ட் ஒன் லேட் ஸ்டேஜ் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த ஒவ்வொரு கேபிட்டல்ஸ் பத்தி நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சீட் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். உங்களுக்கே தெரியும், ஒரு மரம் வளரணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் விதை போடணும். விதை போட்டீங்கன்னா தான் அது நாளைக்கு ஆலமரமாயி நமக்கு நிழல் கொடுக்கும். அதனால நம்ம பயன்படுவோம். அந்த பயனால பல பேர் பயன்படுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு. சீட் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்றோம். சீட் கேபிட்டல்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஒரு புது விஷயத்தை நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் சொல்லும் போதே சொன்னேன், நீங்க யாரு வேணாலும் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ்,
நியூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா யூ கம் ஃபார்வர்ட் லுக்கிங் டு மீ, ஐ கேன் ஹெல்ப் டு யூ அப்படின்னு நான் சொன்னேன். ஸோ அந்த மாதிரியான இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பீப்புளுக்கு தான் சீட் கேபிட்டல்ஸ் தி ஹெல்ப் டு அஸ் அப்படின்னு வெஞ்சர் கேபிட்டல்ஸ்ல வரும். If you are just starting out, I have no products or organize the company, you seeking the seed capital. Few venture capital fund at the stage of amount invest could probably be small. The investment capital may be used to create a sample product, fund marketing research, or cover administrative and setup cost அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது என்ன அப்படிங்கும்போது உங்களோட இனிஷியல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் சொன்ன பாத்தீங்களா, அப்ப மார்க்கெட்ல என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இல்ல, எதை அது இருக்கிற ப்ராடக்டா இருந்தா கூட பரவாயில்ல, அதை நீங்க என்ன நியூ விதமா பண்ண போறீங்க. மார்க்கெட்டிங்ல நாங்க சொல்லுவோம் பிஃபோர் சர்வே ஆஃப்டர் சர்வே அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி அப்படின்னு நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, படிக்க போறீங்களா இருக்கும். கஸ்டமர்ஸ்ட ஃபர்ஸ்ட் சர்வே பண்ணணும். என்ன நீங்க ஒரு நியூ பிசினஸ் ஆரம்பிக்க போறீங்க அப்படின்னா அந்த பிசினஸ என்ன மாதிரி மக்கள் எதிர்பார்க்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் முன்னாடி பாத்தீங்க அப்படின்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டிவி உங்களுடைய நீங்க பாத்தீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. இப்ப இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒனிடா டிவி இருந்திருக்கும். ஒனிடா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டோர் வச்சிருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, 2 கொம்பு முளைச்சிட்டு அந்த ஆடுல கூட ஒரு ஆடு வரும். அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டோர், பிளாக் டோர்ஸ்ல இருந்துச்சு. அப்புறம் நம்ம பீப்புள் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்கன்னா யாரு என்ன கலர்ல சாரி கட்டியிருக்காங்க, என்ன ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்கிற விஷயத்த பாக்கணும் அப்படிங்கறத நினைச்சாங்க. அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வி ஷோ லைக் தட் த கலர் டிவி அப்படின்னு வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, நம்ம கொஞ்சம் சோம்பேறி ஆக ஆரம்பிச்சிட்டோம் இல்லைங்களா, இருந்த இடத்துல இருந்தே பார்க்கணும்னு நினைச்சோம். ரிமோட் கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்தோம். இப்ப அட் பிரசன்ட் அப்படியே அதை டெரிவாய் இப்ப எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா எல்இடி டிவிடி போய் இப்ப எல்இடி ரேஞ்சில் அதுலயும் அந்த எல்இடியில பாத்தீங்கன்னா மல்டி யூஸ் பண்றீங்க இல்லைங்களா. அதுலயே யூடியூப் பாக்குறீங்க, நெட் பாக்குறீங்க, கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்றீங்க. இதுதான் இன்னோவேஷன் டெக்னாலஜிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இதெல்லாம் என்னன்னா எக்ஸ்பேண்டன் ஆஃப் யுவர் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்ப இதெல்லாம் நீங்க எங்க இருந்து எடுத்தீங்க இந்த விஷயங்கள். எனக்கு கலர் டிவி வேணும், எனக்கு ரிமோட் கண்ட்ரோல் வேணும் அப்படின்னா ஹூ இஸ் பிகினிங் ஆஃப் பர்சன் அப்படிங்கும் போது கஸ்டமர் தான். வாட் டு டூ வாண்ட் லைக் தட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்த பார்ப்போம். நம்ம எப்ப நம்மளோட நீட் ஃபுல்ஃபில் ஆகுதோ அதுக்கப்புறம் தான் வாண்ட்ஸ் வில் பி அரைசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு வி கேன் சே குட் எக்ஸாம்பிள். எனக்கு ரொம்ப தாக அடிக்குது அப்படின்னா நான் என்ன கேட்பேன், ஃபர்ஸ்ட் தண்ணி தாங்கம்மா அப்படின்னு கேட்பேன் இல்லையா. நீங்க உடனே வேகமா கொண்டு வந்து தண்ணி குடுப்பீங்க. ஓகே, எனக்கு தண்ணி கிடைக்குதுன்னு உடனே நான் என்ன பண்ணுவேன், அடுத்து கேட்க ஆரம்பிச்சிடேன், ஐஸ் வாட்டர் இருக்கா, மினரல் வாட்டர் இருக்கா அப்படின்னு கேட்பேன். அப்ப எந்த இடத்துல இந்த இடத்துல நீட்ஸ் வாண்ட்ஸா மாறுதுன்னு பாருங்க. ஸோ இந்த ஸ்டேஜஸ் தான் ஆண்டர்பிரனர் மைண்ட்ல செட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். எந்த இடத்துல கஸ்டமர் வாண்ட்ஸுக்கு வருவான், வாண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த எக்ஸ்பேண்டட் ஸ்டேஜஸ் வாட் நெக்ஸ்ட் வாட்ஸ் நெக்ஸ்ட்னு ஆண்டர்பிரனர் தூங்கவே கூடாது. ஏன்னா யூ பிகம் எ நியூ இன்னோவேஷன்ஸ் கான்செப்ட் வந்துட்டே இருக்கணும். அப்ப சீட் கேபிட்டல் அப்படிங்கும் போது யூ பிகம் எ ஃபியூச்சர் வாட் டு லைக் ஹியர் அட் பிரசன்ட் யூ கேன். நம்ம ஒரு விதையை விதைக்கும் போதே இந்த இடத்துல நாளைக்கு ஆலமரம் வந்துச்சு அப்படின்னா இதை சுத்தி இருக்கவங்க யாருக்கும் பாதிப்பு ஏற்படாதா, எத்தனை பேர்த்துக்கு பயன் பெறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பண்ணுவோம். ஸோ அதை தான் அவன் ஃபண்ட் மார்க்கெட் ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் செட்டப் ஆஃப் காஸ்ட் இதெல்லாம் எவ்வளவு செலவாகும் என்ன எல்லா விஷயத்தையும் நீங்க சேர்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கிவ் த சீட் கேபிட்டல், அதாவது இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்லுவோம். அதுதான் இனிஷியல் ஐபிஓல பார்த்தோம். இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங் அது ஷேர்ல கொடுப்போம் நம்ம. இது உங்களுக்கு கொடுக்குற ஆஃபரிங் ஃபண்ட் ஏஜென்சி தே கிவ் ஃபார் தட். செகண்ட் ஸ்டேஜஸ் இஸ் த ஷார்ட் அப் கேபிட்டல். இந்த ஸ்டேஜஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா என்கிட்ட ஐ ஹாவ் ப்ராடக்ட்ஸ், என்கிட்ட ஒரு ஸ்மால் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு, அதை நான் பூம் பண்ணி வெளியில கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ பாருங்க, your company will have the small products available with at least one principals working full time. Funding at the stage is also rare. The tent of cover the recruitment of the key management, additional market research, and finalizing of the products or services for the introduction to the marketplace. சரி, நான் இந்த பொருளை நான் உற்பத்தி பண்றேன், கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி தான் கொடுக்குறேன். அடுத்த ஸ்டேஜஸ் நான் என்ன போகணும் அப்படின்னா எந்த இடத்துல நான் என்னோட மார்க்கெட் பிளேஸை நான் சூஸ் பண்றேன். எல்லாரும் எல்லா இடத்துலயும் எல்லா பொருளும் வாங்க மாட்டாங்க. யூஆர் ஆல் அ கஸ்டமர், வி ஆர் ஆல் கஸ்டமர், வி அவேர் ஆஃப் லைக் தட். மார்க்கெட்ல போனாதான் காய்கறி கிடைக்கும், காய் கடைக்கு போனாதான் காய் கிடைக்கும் இல்லையா. அதே மாதிரி கிராசரி ஷாப்ஸ் போனாதான் மளிகை பொருள் கிடைக்கும். ஸோ அப்போ உங்களுடைய ஆஸ் அ ஸ்டார்ட் அப் கேபிட்டல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் யுவர் ப்ராடக்ட்ஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா உங்களுடைய கேபிட்டல் எப்ப எது ரிட்டர்ன் கிடைக்கும், எப்படி ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் அப்படிங்கும் போது நீங்க சேல் பண்ணாத நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். யூஆர் அ மேனுஃபேக்சரர் ஃபார் ஒன் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படிங்கும் போது
எப்போ உங்ககிட்ட ரிட்டர்ன் மணி கிடைக்கும், நான் நிறைய அமௌண்ட் கொடுக்கறதுக்கு நான் ரெடியா இருக்கேன். ஆனா அந்த பொருளை நீங்க என்ன பண்ணணும், ரைட் வே கோ டு ரைட் ஜாப் அப்படின்னு ஸ்டாஃபிங்ல நாங்க சொல்லுவோம். ஒரு ஒரு பொருளை வந்து உற்பத்தி பண்றது முக்கியம் இல்ல, அது கரெக்டான பொருள் கரெக்டான நேரத்துல ரைட் டைம் ரைட் பிளேஸ் அட் த ரைட் பீப்புள் தே ஸ்பீங் ஃபார் த ஃப்ரூட்ஃபுல் ரிசல்ட்ஸ் இல்லையா. ஸோ அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து this ஃபைனலைசிங் ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீசஸ் ஃபார் இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபார் த மார்க்கெட் பிளேசஸ். ஸோ அதான் வந்து ஷார்ட் அப் கேபிட்டல். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து சீட் கேபிட்டல், உங்களுடைய விதையை வந்து நீங்க போடுறீங்க. ரெண்டாவது நீங்க அந்த விதையை போட்டு நான் எந்த இடத்துல வந்து செய்ய போறேன் அப்படிங்கறத வந்து அனலைஸ் பண்ண போறீங்க. தேர்ட் ஸ்டேஜ் பாருங்க. ஸோ 2-3 இயர்ஸ் ஓகே, இப்போ நான் வந்து விதை போட்டுட்டேன், அது கொஞ்சம் வளர்ந்துருச்சு, இப்போ 2-3 வருஷம் ஆயிடுச்சு என்னுடைய என்டர்பிரனர்ஷிப் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் மை செல்ஃப். என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, த கார்டன் யுவர் கம்பெனி ஆஃபன் ஆஃப் கிரவுண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டீம் இஸ் அ பிளேஸ் சேல்ஸ் அண்ட் இன்க்ரீசஸ். டெஃபினட்டா எக்கனாமிக்ஸ்ல ஒரு பார்ட் நாங்கள் சொல்லுவோம், பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது இங்கே நோட் பண்ணியிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். At the stage, VC funding would help to increasing sales to be a break-even points, improve your productivity or increasing your company efficiency சொல்லுவோம். இது என்ன அப்படின்னா நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ்னு ஒரு கான்செப்ட்ஸ் இங்க இருக்கு. நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் 3 இயர்ஸ்க்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் உங்ககிட்ட அதை சொல்லணும்னு நினைச்சேன். ஒரு ஆண்டர்பிரனரா இருக்கிறவங்க நீங்க மினிமம் 3 இயர்ஸ்க்கு யூ நெவர் கெட் பேக் த ரிட்டர்ன். கண்டிப்பா நீங்க வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதாவது சொன்ன மாதிரி விதை போடணும், அது முளைக்கணும், அது முளைச்சி வந்து உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை கொடுக்கணும். அப்ப இதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு எவ்வளவு நாள்னா அட்லீஸ்ட் 2 to 3 இயர்ஸாவது ஆகும். 2 to 3 இயர்ஸ் ஆகும்போது தான் நீங்க பிரேக் ஈவன் பாயிண்டே டச் பண்ணுவீங்க. பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்ஸ் மீன்ஸ் வாட் ஹியர் அப்படிங்கும்போது நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸஸ் ஸ்டேஜ். நான் இந்த என்டர்பிரனர் ஆனேன், எனக்கு எந்த வந்து என்ன சொல்றது, என்ன நான் லாபமும் இல்லை எனக்கு நட்டமும் இல்லை, நான் போட்ட காசு அப்படியே போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கும் போதுதான் நீங்க 4th ஸ்டேஜஸ்க்கு போவீங்க. அப்ப இன்க்ரீசிங் யுவர் கம்பெனி எஃபிஷியன்சி 3 வருஷம் நீங்க ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னாவே டெஃபினெட்லி கோ டு சக்சீட் ஃபார் யுவர் என்டர்பிரனர்ஷிப்ஸ். அதுதான் சொல்லுவோம் நாங்க தேர்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் கேபிட்டல்ல. அடுத்தது 4th ஒன் இஸ் எக்ஸ்பான்ஷன் கேபிட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்டாப்ளிஷிங். நான் இப்ப சொன்னேன் இல்லையா, நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன், சென்னை செட்ஸ் இதெல்லாம் சொன்னேன் இல்லையா, இதெல்லாம் எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் கேபிட்டல்ல இருக்காங்க இப்ப அவங்க எல்லாம் என்டர்பிரனர்ஷிப்ஸ்ல. Your company is well established and now you are looking to a VC to help take your business to next level of growth. What next to do like that? நான் அடுத்து என்னோட பிசினஸ் நான் என்ன பண்ண போறேன், எந்த ஸ்டேஜஸ்க்கு போக போறேன், பேஸ்ட் ஆன் யுவர் மார்க்கெட்டிங் எஃபர்ட் யூ கேன் கெட் பேக் த ரிசல்ட் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப். நீங்க எக்ஸ்பேண்ட் போறீங்க அப்படின்னாவே நான் அப்புறம் சொன்ன மாதிரிதான் சக்சஸ் ஆயிட்டீங்க, உங்களுடைய ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்ல நல்லா ரீச் ஆயிருச்சு, அதுக்கு வந்து நிறைய நிறைய விஷயங்கள் வந்து யூ கேன் கிவ் த எஃபோர்ட் டு தட் மார்க்கெட்டிங். இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ங்கிற ஒரு பெரிய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. ஒரு பாத்வே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, டெக்னாலஜியும் சரி அது எல்லாமே சரி. முன்னாடி எல்லாம் ஒரு பொருள் தயாரிச்சோம் அப்படின்னா யாருக்குமே தெரியாது, ஏன்னா யாருக்குமே தேவைப்படாது, முதல் அதை தான் நம்ம சொல்லணும். இப்போ ஒரு மாஸ்கே பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு விளம்பரம் போட்டாதான் நம்ம மக்கள் வாங்குறாங்க, அதுவும் நமக்கு பிடிச்ச ஆக்டர்ஸ் வந்து போட்டிருந்தா மட்டும்தான் நம்ம போய் அதை வாங்குறோம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து இப்ப வந்து நம்ம அடிக்ட் ஆயிட்டோம் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்குமே. ஆஸ் அ பீப்புள் தே அடிக்ட் டு வந்து ஒவ்வொரு விஷயம், அது என்ன எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல எனக்கு. அந்த மாதிரி ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் யங் ஆண்டர்பிரனருக்கு நான் செய்யற ஒரு விஷயம். ஏன்னா நம்ம எல்லாமே யங்ஸ்டர்ஸ், யங் இன்னோவேஷன்ஸ் கான்செப்ட் உள்ள பீப்புள்ஸ். நம்ம வந்து அது படிச்சவங்க, எஸ்பெஷலி வந்து எஜுகேஷன் நமக்கு கொடுக்குறோம். எஜுகேஷன்ஸ் எதுக்காக அப்படிங்கறது உங்களுக்கே நல்லா தெரியும். எல்லாமே நேரோ மைண்டடா பார்க்காம ப்ராட்வேல பார்த்து when you go to reach the success of time, at the time of success I can do the work in hard work அப்படி நம்ம சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல. ஸோ அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா the expansion stage is very help to entrepreneur new market or increasing your marketing effort. You should seek out of VC the specialized later stages of investing. அப்ப இந்த எக்ஸ்பான்ஷன் ஸ்டேஜஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க நிறைய வந்து இன்னும் அதிகமா இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க. இப்ப அந்த இடத்துல நான் வந்து 1 to 2 lakh அப்படின்னு சொன்னேன், ரிமைனிங் இருக்க 8 lakh they come to someone is come to invest for your company, your entrepreneur company, entrepreneurshipல சொன்னேன். இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜ் நீங்க எக்ஸ்பேண்டிங் போகும்போது அவனா வந்து உங்களை கூப்பிட்டு கொடுப்பான், பேங்கா இருக்கட்டும் வேற யார் வேணாலும் இருக்கட்டும், சார் எங்க கிட்ட வந்து வாங்கிக்கோங்க, எங்க கிட்ட வந்து உங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் உங்களுடைய மார்க்கெட்டை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே கம் டு வாலண்டரி, தே கம் டு இன்வெஸ்ட் ஃபார் யுவர் கம்பெனி. நிறைய ஃபாரினர்ஸ்லாம் இருக்காங்க இப்பெல்லாம், ஃபாரின் கம்பெனிஸ் வந்து இந்தியா கம்பெனிஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. என்ன காரணம் அப்படின்னா உங்களுடைய மூளைகள் எல்லாம் வந்து அவ்வளோ வலுவானது, அது உங்களை பத்தி தெரியறது இல்ல. இப்ப எல்லாம் நிறைய பேர் அதை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா லே ஸ்டேஜ் கேபிட்டல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இது என்ன அப்படின்னா த அச்சீவ்மெண்ட் பீப்புள்ஸ். யூ பிகம்
entrepreneur, the last stage, everyone go to reach for these stages, late stage capitals அப்படின்னு சொல்லுவோம். The company has achieved impressive sales and revenue, and you have the second level of management in place. You maybe are looking for funds to increasing capacity or wrap up marketing or increasing the working capital. இந்த ஸ்டேஜஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா மைண்ட் ப்ளோயிங். நான் மார்க்கெட்டிங்ல சொன்ன லாஸ்ட் அதாவது நீங்க மெச்சூரிட்டி ஸ்டேஜ்ல இருந்து க்ரோத் ஸ்டேஜஸ்ல இருந்து எக்ஸ்பான்ஷன் ஸ்டேஜஸ்க்கு வந்துட்டீங்க. இப்ப இதுல உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா ஃபண்ட் டு இன்க்ரீசிங் தி கெப்பாசிட்டி. நான் சொன்னேன் இல்லையா, 5 லட்ச ரூபா கொடுக்குற ஃபண்ட் வந்து அடுத்த வருஷம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு 5-10 வருஷம் கழிச்சு உங்களுடைய ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் வந்து நல்லா இருக்கு அப்படிங்கும்போது தே ரெடி டு கிவ் தட் அமௌண்ட் டு யூ. மேடம் இவ்வளவு 10 லட்ச ரூபா வாங்குனீங்க, இந்த டைம் நாங்க உங்களுக்கு 20 லட்ச ரூபா தரோம், நீங்க நல்ல பிசினஸ் பண்ணுங்க, எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க, கரூர்ல இருக்கிறத திருச்செங்கோடு கொண்டு போங்க, திருச்செங்கோடுல இருக்கிறத நாமக்கல் கொண்டு போங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து ரேப் அப் ஆஃப் த மார்க்கெட்டிங் த சக்சீட் ஃபார் யுவர் இன்க்ரீசிங் த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். ஸோ த 5 ஸ்டேஜஸ் தே ஆர் லைக் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் பிரிட்ஜிங் ஆஃப் ஃபினான்ஸ். இது எப்படி நம்ம வந்து ஹவு டு பிரிட்ஜிங் ஆஃப் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் லைக் அப்படிங்கும் போது இதெல்லாம் தவிர நம்ம வேற என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது உங்களுடைய பார்ட்னர்ஷிப்னு ஒருத்தவங்க வருவாங்க. இப்ப நிறைய கம்பெனிஸ் பாத்தீங்க அப்படிங்கும்போது இண்டிவிஜுவல்ஸ் நெவர் ஷைனிங் ஃபார் தட். என் ஃப்ரெண்ட் என் கூட இருந்தா நல்லா இருக்கும், என் நெய்பர்ஹுட் என் கூட இருந்தா நல்லா இருக்கும், மை ரிலேஷன்ஸ் ஹேவிங் ஆஃப் மை செல்ஃப் ஐ கேன் சர்வே ஃபார் சக்சீட் ஆஃப் மை லைஃப். நிறைய பேரோட இருந்தா மட்டும்தான் என்னால் சக்சீட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா you may also looking for the partners to help you fund the merger or acquisition of opportunity. ஒரு கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனியோட ஜாயின் பண்ணலாம், ஒருத்தர் இன்னொருத்தரோட ஜாயின் பண்ணி அவங்களுடைய ஃபண்டை நம்ம வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி உங்களுடைய நாலேஜ் மூலியமா நீங்க உங்களுடைய பிசினஸ் சைன் பண்ணலாம். த அட்ராக்ட் பப்ளிக் ஃபினான்சிங் த்ரூ த ஸ்டாக் ஆஃபரிங். இப்ப இருக்க ஷேர் மார்க்கெட்ஸ் எவ்ரிபடி நோயிங் தட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா வேரியஸ் கம்பெனி தே கம் டு இன்வெஸ்ட் ஃபார் யுவர் கம்பெனி. இது வந்து வெளியில யாருக்குமே தெரியாது, உங்க கம்பெனில தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்களான்னு தெரியாது. அவங்களுக்கு தேவை ரிட்டர்ன் ஆஃப் அமௌண்ட், அவ்வளவுதான். ஸோ அதுக்கு தான் இந்த மாதிரியான பீப்புள்ஸ் தே ஆர் சர்வைவிங் ஃபார் தயர் சொசைட்டி. வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபோக்கஸ் ஆன் எண்ட் ஆஃப் த பிசினஸ் ஸ்பெக்ட்ரம், ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆஃப் இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங், பைஅவுட்ஸ் அண்ட் என்னது ரீகேபிட்டலைசேஷன்ஸ். இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா வி கேன் ரெக்கன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். திருப்பி வந்து உங்களுடைய கம்பெனில ஒருத்தர் இன்வெஸ்ட் பண்ண ரெடியா இருக்காங்க அப்படின்னாவே யூ ஆர் எ குட் ஆண்டர்பிரினர் இன் அவர் சொசைட்டிஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ நம்ம அடுத்து இப்போ வந்து வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஆஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம். இப்போ இதெல்லாமே நான் என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்கேன், நான் என்ன ஸ்டேஜஸ்லாம் இருந்தா தே ஹவ் கம் டு ஹெல்ப் டு மீ அப்படிங்கிற விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ வந்து யாரு நமக்கு வந்து உதவி பண்ணுவாங்க, நிறைய பேருக்கு இது தெரியறது இல்ல. பேங்க் என்ன ஆஃபர் பண்ணுது, கவர்மெண்ட் என்ன ஆஃபர் பண்ணுது, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன ஆஃபர் பண்ணுது, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன ஆஃபர் பண்ணுதுங்கிறத நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. நிறைய பேர் நம்ம விவசாயிகள் பாத்தீங்கன்னா விவசாய கடன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சின்ன விவசாயிகளுக்கு லோன் இல்ல, பெரிய விவசாயிகள் நில நிறைய வச்சிருக்கவங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா தே கெட் லோன் ஃப்ரம் த பேங்க் அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒரு ஐடியா போயிட்டு இருக்கு. இதுக்கு என்ன அப்படின்னா அவேர்னஸ் இல்ல. அப்ப அந்த அவேர்னஸ் ஹூ கிவிங் த அவேர்னஸ் அப்படிங்கும் போது உங்க மாதிரி அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தே கிவ் த கவுன்சில் டு யூ இல்லையா. அதுக்குதான் இந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்றோம். எஜுகேட்டட் பீப்புள், இன்னோவேட்டட் பீப்புள்ஸ், யங் என்டர்பிரனர் தே நோயிங் வெரி வெல் அபவுட் திஸ். இதை நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். SIDBI அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது என்ன அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து நமக்காக ஃபண்ட் அலோகேட் பண்ற ஒரு விஷயங்கள் என்னன்னா ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, அதை ஷார்ட்லி நோன் அஸ் SIDBIன்னு சொல்லுவோம். இது வந்து எப்போ வந்து பண்ணாங்க அப்படின்னா லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா 2nd April 1919. இது வந்து இந்தியன் பார்லிமெண்ட்ஸ்ல வந்து என்ன வந்து ஃபினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து ப்ரொமோட் பண்றாங்களோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் தே ப்ரொமோட்டிங் ஃபார் திஸ் ஒன். நீங்க பார்லிமெண்ட்ல வந்து ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் தே டிக்ளரிங் ஃபார் தட் அப்படிங்கும் போது அது மேக்சிமம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அது இப்ப இருக்க காலகட்டத்துல இவங்களை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் தே அனௌன்சிங் லாட் அண்ட் லாட் டு தேர் பப்ளிக். அது என்னன்னா மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் MSMEன்னு அப்படிங்கிற ஒரு செல்ஸ் கூட இருக்கும் எல்லா காலேஜஸ்லயும். ஸோ தே ஆர் ஹெல்பிங் டு யூ ஃபார் தட் த செக்டர்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபார் கோஆர்டினேஷன் ஃபார் ஃபங்க்ஷனிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் என்கேஜ் இன் சிமிலர் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஸோ வந்து நீங்க வந்து மைக்ரோவா ஸ்மாலா மீடியமா இது எல்லாமே சின்ன லெவல்ங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும். இதுல எந்த ஸ்டேஜஸ்ல நீங்க இருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது நம்ம ப்ரீவியஸா பார்த்த அந்த 5 ஸ்டேஜஸும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இதுல இவங்க வந்து என்ன மாதிரியான லோன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து இங்க பார்க்கலாம். நம்ம ஷார்ட்லி நோன் அஸ் 6 ப்ராடக்ட்ஸ் தே ஆர் அவைலபிள் ஃபார் த டைரக்ட்லி. ஒன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா SIDBI வந்து இந்தியன் சாஃப்ட் லோன் ஃபண்ட்ஸ் ஃபார் த மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு.
ரெண்டாவது பாத்தீங்க இத பத்தி ஒவ்வொரு விஷயமா ஒவ்வொரு ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு, நான் லேட்டர் ஐ வில் டிஸ்பிளே ஃபார் தட். இன்னொன்று வந்து ஸ்மைல் எக்யூப்மெண்ட் ஃபினான்ஸ். தேர்ட் ஒன் இஸ் லோன் அண்டர் த பார்ட்னர்ஷிப் வித் ஓஇஎம். ஃபோர்த் இஸ் அ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல், தட்ஸ் அ கேஷ் கிரெடிட். ஃபிஃப்த் இஸ் SIDBI trade finance scheme. And the last one is a loan for purchase of equipments for enterprises development, that is called SPEED அப்படின்னு சொல்லிட்டு 6 ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படிங் இந்த ஸ்கீம்ல வந்து they deliver the loan to the entrepreneur. இதெல்லாம் எவ்வளோ லேக் எவ்வளோ மந்த்துக்குள்ள யூ கேன் கெட் த ரீபேமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். இது பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டேஜஸ். இதுல மினிமம் பாத்தீங்க அப்படின்னா 10 லேக்ல இருந்து 25 லேக்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து லோன் வந்து கொடுப்பாங்க. ஆஸ் அ நியூ என்டர்பிரைசஸ் வந்து நீங்க மேனுஃபேக்சரிங் பண்ற யூனிட்டா இருக்கீங்க, யூஆர் ஆல் பிகம் என்ஜினியர்ஸ் இல்லையா? ஸோ அப்போ டெஃபினட்டா யூ ஸ்டார்ட் த நியூ பிஸ்னஸ் அப்படிங்கும் போது யூ கேன் நீட் ஃபார் தட் அமௌண்ட் இல்லையா? அப்போ வந்து இந்த 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 ஸ்கீம் நல்லா பாருங்க. இந்த கவரிங் த ஃபினான்ஷியல் ரெக்யர்மெண்ட் ஃபார் த நியூ என்டர்பிரைசஸ் விச் ஆர் த மேனுஃபேக்சரிங் ஆர் சர்வீஸ் செக்டார். மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டா இருக்கணும், அட் த சேம் டைம் சர்வீஸ் செக்டரா இருந்தால் நீங்க இந்த அமௌண்ட்டை வந்து இந்த ஸ்கீமை ஆஃபர் பண்ணலாம். இந்த ஸ்கீமை ஆஃபர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு 10 to 25 லேக்ஸ் வந்து கிடைக்கும். இதை வந்து SDBI வந்துட்டு மிஷினரி லோன்ஸ்க்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, அவைல் பண்றாங்க. இது வந்து என்ன பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்யூப்மெண்ட் ஆஃப் லோன் செக்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. சரி, இதை நான் வாங்கிட்டேன் மேடம், எத்தனை வருஷத்துக்குள்ள நான் திருப்பி தர முடியும் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு 10 இயர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இப்போ மாரட்டோரியம் பீரியட் COVID-19 இருக்கறனால we can give வந்து 36 அப்படிங்கிற ஒரு மந்த்ஸ் we can அப்ப நம்ம இந்த லாஸ்ட் இயர்ஸ்லாம் நம்ம யாருமே வந்து லோன்ஸ் கட்டல இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தாலும் தே டேக் ஓவர் ஃபார் SIDBI, இவங்க எடுத்துப்பாங்க, ஒன்றும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்காது. ஆஃப்டர் we can recovering for this period we can go to repayment for amount. ஓகேவா? ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு 10 to 25 lakhs you can need it for enterprises for new one. செகண்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்மைல் எக்யூப்மெண்ட் ஃபினான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். என்ன ஸ்மைல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கும் போது இதுவுமே அண்டர் தட் ஸ்கீம் தான். இது மினிமம் வந்து 10 லேக், அதாவது 10 லேக்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸ்டார்ட் ஆகி பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல வந்து என்னன்னா நியூ எக்யூப்மெண்ட்ஸ், சில பேர் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓல்டு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாங்குவோம், பழைய மிஷின் பழைய விஷயங்கள் வந்து எடுத்து செய்வோம். இந்த ஸ்கீமை பொறுத்த அளவுக்கு ஸ்மைல் எக்யூப்மெண்ட் ஃபினான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வாங்கும் போதே நீங்க எல்லா பொருளையுமே வந்து புதுசா வாங்கிக்கலாம். அது வந்து 10 லேக், ஃப்ரம் 10 லேக்ல இருந்து உங்களுக்கு அவங்க கொடுக்க ரெடியா இருக்காங்க. இந்த பீரியட் ஆஃப் 72 months வந்துட்டு we can get the EMI பீரியட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். தேர்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா லோன் அண்டர் த பார்ட்னர்ஷிப் வித் OEM. இப்போ நம்ம பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் ஆஃப் மை கம்பெனிஸ் அப்படிங்கும் போது டெஃபினட்டா வி நீட் த, அதான் ஒரிஜினல் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுல நீங்க வந்து என்ன ஆசிட்டிஸ் வந்து நீங்க என்ன மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண போறீங்க, என்ன ப்ராடக்ட். இப்போ எந்த ஆண்டர்பிரனரா தான் ஒரு சின்ன, இப்போ நான் மிஷினே போட்டு வந்து தைக்க போறேன் அப்படின்னா கூட அது வாங்குறதுக்கு வந்து மிஷின் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்கு எனக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வேணும், மூலதனம் இல்லாம நான் பண்ண முடியாது. அப்ப அது மாதிரியான விஷயங்கள்ஸ் எல்லாம் வரும்போது நான் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது மினிமம் 3 years the extensions are required to repayment period, that is called 16 months. இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மல்டி லெவல் நீங்க வந்து பிசினஸ் பண்ணும்போது அப் டு 1 crore வந்து வரைக்கும் நீங்க வந்து ஆஃபர் பண்ணலாம். மினிமம் டு மேக்ஸிமம் வரைக்கும் you can crore வந்து we can use like that. நீங்க நிறைய பேர் நினைக்கலாம் நிறைய கம்பெனிஸ் இப்படி ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னா 90% of peoples வந்து இந்த ஸ்கீம்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் they survival for the society in sophisticated. அதனால நீங்க எல்லாருமே as a young entrepreneur everybody doing the this one we can get the loan from the bank and government, we can utilize carefully. அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல், த கேஷ் கிரெடிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இது வந்து கேஷாவே உங்களுக்கு வந்து அப்ரூவல் ஆயிரும் இந்த ஸ்கீம்ஸ்ல. நீங்க உங்களோட லோன் வந்து அப்ளிகன்ஸ் வந்து எவ்வளவு தேவைப்படுது, இப்போ எனக்கு 10 லேக் வேணும் மேம், 5 லேக் வேணும், 3 லேக்ஸ் வேணும், பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்னால இதில் நீங்க மனசுல வச்சுக்கணும். உங்களோட ப்ராஜெக்ட் தான் இந்த லோன் பேசும். நீங்க எந்த அளவுக்கு எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ, உங்களோட என்டர்பிரனர்ஷிப் எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸை வந்து நீங்க சப்மிட் பண்றீங்களோ, பேஸ்ட் ஆன் தட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து we can get back the amount from the பேங்க். உங்களுடைய அந்த ஃபண்டிங் ஏஜென்சி சொன்னேன் இல்லையா, ஏஞ்சல் ஃபண்டா இருக்கட்டும், வெஞ்சர் கேபிட்டல்ஸா இருக்கட்டும், வேரியஸ் ஃபர்ம்ஸா இருக்கட்டும், they come to invest for your company. இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ the working capital is available MSME unit. Working capital offer the என்னது seamless approval per month loan applicants of requirements. உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி they give that. நெக்ஸ்ட் இஸ் SIDBI வந்து ட்ரேட் ஃபினான்ஸ் ஸ்கீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது என்ன அப்படின்னா ட்ரேடிங் ஆஃப் ஹோல்சேலர் ரீட்டைலர்ஸ் வந்து பண்ணலாம். இப்ப நம்ம ஒரு பொருளை வாங்கி விற்கிறோம் அப்படின்னா அது ரீட்டைலர், மொத்தமா வாங்கி விற்கிறோம்னா ஹோல்சேலர். இது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரியான பீப்புள் தி எக்ஸ்டென்ஸ் ஃபார் த 3 years satisfactory their financial position
3 வருஷத்துக்குள்ள உங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியா இருந்துச்சு அப்படின்னா they give offer to 10 lakhs to என்னது 1 crore வரைக்குமே தராங்க. இந்த ரீபேமெண்ட் பீரியட் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு என்ன அளவுக்கு கேஷ் ஃப்ளோ வருது. கேஷ் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இப்ப நான் 1 lakh இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் எவ்வளவு அந்த மாசத்துக்குள்ள அந்த வருஷத்துக்குள்ள எவ்வளவு கிடைச்சிருக்குங்கன்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரீபேமெண்ட். நீங்க பேங்க்ல போன உடனே கேட்பாங்க, உங்களுக்கு எவ்வளவுமா சேல்ஸ் ஆகுது மாசம் அப்படின்னு கேட்பாங்க. மாசம் ஒரு 20,000 வருதுங்க அப்படின்னா அவங்க உடனே வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. அப்ப 12 மந்த்ஸ்க்கு இவ்வளோ, அப்ப 12 மந்த்ஸ்க்கு அப்படிங்கும் போது 60% உங்களுடைய ஏர்னிங்ஸ்க்கு உங்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு வேணும் இல்லைங்களா. மிச்சம் இருக்க 40% தான் they provide the loan. அப்போ 40%க்கு how much you can eligible for your entrepreneurship அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுக்கறது தான் இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்கீம் ஆஃப் ட்ரேட் ஃபினான்ஸ் ஸ்கீம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அடுத்தது லாஸ்ட் ஒன் இஸ் லோன் ஃபார் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் ஃபார் த என்டர்பிரைசஸ் டெவலப்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது என்ன அப்படின்னா, இந்த ஸ்கீம்ஸ் மூலியமா நீங்க 100% லோன் வாங்க. என்கிட்ட ₹1 கூட கிடையாது மேம், எனக்கு வந்து நான் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல இருந்தே ஐ நீட் மணி அப்படிங்கிறவங்க வந்து இந்த பர்ச்சேசிங் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Under this loan scheme, the SBI offer 100% financing with a loan amount up to 1 crore for a new to bank, 2 crore for existing customer. நீங்க ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமரா இருந்தா 2 crore வரைக்கும் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. இல்ல ஐ எம் a new customer of your banks and markets அப்படிங்கும்போது definitely they give the up to 1 crore. Minimum 3 years the operation of requirement get this loan where there is a repayment period of 2 to 5 years. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஆண்டர்பிரனர் பொறுத்தளவுக்கு எந்த ஏன் அப்படின்னா, நீங்க இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல இருக்கீங்க. நீங்க வந்து நீங்க வந்து ஆண்டர்பிரனர் இல்லைங்களா. உங்களுக்கு மினிமம் 3 இயர்ஸ் ஆகாம உங்களால ரீபேக், அதாவது நம்ம பார்த்த பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்ஸ் நீங்க டச் பண்ண முடியாது. அப்ப எப்பயுமே உங்களுக்கு வந்து 3 இயர்ஸ் அப்படிங்கும்போது உங்க பிரீத்திங் டைம் கொடுத்துருவாங்க. ஆஃப்டர் த பிரீத்திங் டைம் யூ டச் ஃபார் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற பட்சத்துல தான் ஆஃப்டர் யூ கோ டு ரீபேமெண்ட் செட்டில்மெண்ட்ஸ்க்கே நீங்க வருவீங்க. ஸோ அப்போ 2 to 5 years இன்க்ளூடிங் த மரட்டோரியம் பீரியட்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும். இப்ப நமக்கு எக்ஸ்டென்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க இல்லையா இந்த COVID-19ல. ஸோ 3 to 6 months the borrower can avail this loan at the interest of 9 to 2.5%. இப்ப வந்து அதையும் சொல்லிட்டாங்க, 9 to 2.25% to 10% per annum வந்து they will make the interest for மாரட்டோரியம் பீரியட். அவைல் பண்ணினீங்கன்னா மட்டும்தான். ஐ நெவர் அவைல் மாரட்டோரியம் அப்படின்னா அது தேவையில்லை. ஸோ these are all the 6 product you're going to use for that. This 5 ladies for ஆண்டர்பிரனர் அச்சீவர்ஸ் இன் சென்னை. இதெல்லாம் இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தர் வந்து உங்களை மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க. புதுசா நியூ இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ஓபன் பண்ணி ஒவ்வொரு கம்பெனி கூல்ட்ரிங்க்ஸ் கம்பெனியா இருக்கட்டும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்றும் வந்து பண்ணி இந்த இடத்துல வந்து அச்சீவ் பண்ணி நின்றுருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஐ கேன் கோ டு ஃபார் த எண்ட் ஸ்லைட் ஆஃப் வந்து தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு மீ. I really thank to you, Mr. Arivkar sir, and entire team. Thank you. Thanks lot. Yeah, thank you very much, madam. Thank you, Thank sir. you very much. I think you have given a lot of information about the entrepreneurship to my students. Thank you very sir. much. As a wonderful information you have given. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, I want get some feedback from your students, sir, if it is useful or not, everything. Yeah, it's my wish. It's my wish. Okay, madam. Sure. Please, any students? Lokeshwari, Sangeeta, anybody else, please? Stop. Students, please. Please raise your voice. Students, anybody else? Feel free to talk to me, ma. If you have any doubts at all, please clear to me. Yeah, someone text. Someone text, I think so. Yes, ma'am. That's very useful to us and got many points. Yeah, good. Thank you. Sangeeta, we gained more information about entrepreneur, ma'am. Wonderful, ma'am. Yeah. Thank you, dear. Thank you very much. I love you so much. Thank you. Anything, sir. It's a fruitful time to us. Thank you so much. Giving wonderful opportunity to me, sharing a lot to you. Thank you, sir. Thank you very much, madam. Thank you very much for your time.
Thank you. Thank you, sir. Nothing, sir. Nothing, sir. Thank you. It's my pleasure. Sakti ma'am, are you available? Yes, sir. Yeah, thank you very much. Yeah, yes, sir. Yes, It's sir. the time for vote of thanks. I would like to call upon Mrs. Sakti, Assistant Professor, Department of Mathematics and Coordinator of IIC in Department of Science and Humanities, to propose a vote of thanks. Madam, please. Yes, sir. Good afternoon to all. As all good things come to an end in life, so is the webinar. On behalf of our Vivekananda College of Technology for Women, I take this opportunity to propose vote of thanks to those who have directly contributed to this webinar on angel investment, VC funding, opportunity for early stage entrepreneurs organized by our institution. At the outset, I thank our chief guest, Dr. R. Radhi Devi, Madam. We are really enlightened with your knowledge and presence. We are thankful to our Honorable Chairman, Sir, and ED, Sir, and Chief Executive Director, Sir, for their motivation. I would like to thank our Principal, Madam, for her enthusiastic support. And a special thanks to Dr. J. Arivukarasu, Sir, Mr. M. Marimuthu, Sir, Head of the Department, and IIZ Overall Coordinator, Dr. Prabhakaran, Sir, and my great thanks to the organizing team, teaching and non-teaching staff for their unflinching support and coordination. Our heartfelt thanks to our students for active participation. With these warm words and a kind message, we move to the end of today's webinar. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much, madam. Thank you very much, Sakti madam. Thank you, very sir. much. Thank you so much. Radhika madam, lot of inputs from my Thank students. you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. It's pleasure. It's our students,